सुप्रभात मित्रों, संविधानना आ बीजा लेक्चरमां आप सर्वोनुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अमारा बंधारणना प्रथम विडियोने आपे जे जबरदस्त प्रतिसाद आप्यो ए बदल आप सर्वोनो खूब खूब आभारी छुं। आ विडियो शरू करता पहला पण आपने केटलीक सूचनाओ आपवानी छे जे आपी दઉં। पहली बाबत मारे ए कहेवानी छे के स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करता युवानो सुधी आ विडियो चोक्कसपणे आप कोई ने कोई रीते छे पहोंचाडो। बीजी बाबत जे मारे कहेवानी छे ए छे के आप बोर्ड उपरथी जोई शको छो के अमे खूब मेहनत करीने आपना माटे मटीरियल बनावीए छीए। आ मटीरियल तमने कोई पण पुस्तकनी अंदर नहीं जोवा मळे। કેટલાય પુસ્તકોના અભ્યાસ પછી અમે આ મટીરિયલ આપને અનુકૂળ આવે એ ભાષામાં ઢાળીને બનાવ્યું છે। કહો ને આપણા બંધારણની જેમ જ અદલોઅદલ। ત્યારબાદ મારે જે ત્રીજી બાબત કહેવાની છે કે આ જે બોર્ડ છે એની પીડીએફ તમને પ્રાપ્ત થશે। તો ગઈકાલના લેક્ચરની પીડીએફ એ આજે છે ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ગઈ છે અને આ પીડીએફ પણ ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર અત્યારે મુકાઈ જ ગઈ છે અને આપ જોઈ શકશો। તો આપ ટેલિગ્રામ चेनल में जॉइंट न थया हो तो नीचे आपेली लिंक पर छे ए क्लिक करी अने अमारी टेलिग्राम चेनल में छे जॉइंट थाव। बीजू विडियो जोती वखते बुक अने पेन पासे राखो तो उत्तम रहेशे। एमांथी पाछुं तमारे छे रिविजन करवा माटे खूब काम लागशे। आप कदाच पहला विडियोनी अंदर व्यूज खूब आव्या, लाइक्स खूब आवी, कमेंट्स पण केटलीक आवी, पण मैं जे प्रश्नों पूछ्या हता एना जवाब न आव्या अने नवा प्रश्नों पण तमारा तरफथी न आव्या। तो मित्रों, हूँ विनंती करूँ छूँ कि अमे पूछेला प्रश्नों जवाब आपो अने तमे अमने नवा प्रश्नों पूछो, सूचन आपो तो आपणी वच्चे छे ए द्विमार्गीय कम्युनिकेशन थाय अने आपणा विडियो वधु रसप्रद छे बने। एटले बे हाथ जोड़ीने नम्र विनंती करूँ छूँ कि अमारा प्रश्नों जवाब गोतवानी कोशिश करो अने ए उपरांत तमे पण अमने केटलाक नवा प्रश्नों पूछो, केटलाक सूचन आपो, तमारी माग रजू करो कि अमारे आ प्रकारना विडियोज छे जोवा छे। मित्रों, ए उपरांत एक खूब सरस बाबत तमने ए कहीश कि आ विडियोनी आ साइड जे आई बटन छे ए तमे क्लिक करशो तो तमने बंधारणना बधा ज विडियो छे एक साथे त्यां प्लेलिस्टमां जोवा मळशे। तो एनी पण तमे छे नोंध छे लेजो। आ उपरांत तमे विडियो जोवो छो, लाइक करो छो, कॉमेंट करो छो, पण सब्सक्राइब न करो त्यां सुधी नवो विडियो सीधो तमने मळशे नहीं। एटला माटे तमे वधुमां वधु छे सब्सक्राइब करो अने तमारा मित्रों पासे पण सब्सक्राइब करो। अमे तमारा माटे आटलू सरस काम करीए छीए तो तमारी पण ए नैतिक फरज बने कि आ विडियोने तमारा कम से कम 10 मित्रों सुधी पहोंचाडो। तो आपणे हवे पछी छे जोईए प्रकरण नंबर 2, जेनुं बहु सरस मैं टाइटल आप्युं छे बंधारणनी सफर ईस्ट इंडिया थी लई रिपब्लिक इंडिया सुधी। एटले आम तो 1599 थी लई अने 1950 सुधी आपणा बंधारणे केटली सुंदर सफर करी तेनी वात हूँ तमने करवा छे ए मांगू छुं। हवे आपणे जोईए। आम तो मित्रों, भारत में राजाशाही हती त्यारे पण सुंदर मजानी मंत्री परिषद तो हती ज, पण मंत्री परिषदनो निर्णय आखरी नहोतो रहेतो, राजानो निर्णय छे आखरी रहेतो हतो। एना कारणे ए परिषद हकीकतमां नकामी परिषद हती। पण आप जाणो छो कि मौर्य काळनी अंदर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आ बधा एवा राजाओ थई गया कि जेमणे मंत्री परिषद छे एने मंत्री परिषद न गणता एक संस्था गणी अने आम जोवा जईए तो क्यांक ए संसदना बी ए रोपाया होय एवुं लागे अने क्यांक छे बंधारण छे ए ऊगुं थतुं होय एवुं आपणने देखाय। मित्रों, अहीं आप जोई शको छो कि मैं एक लख्युं छे गणतंत्रो। तो विश्वनुं पहेલું गणराज्य छे ए वैशाली, भारतनुं बिहारनुं एक गाम ए गणवामां आवे छे। तो त्यां गणराज्य वर्षो पहेला अस्तित्वमां तो हतुं ज, पण आपणे हवे आवीए आधुनिक काळ तरफ। तो मित्रों, आप जाणो छो कि अंग्रेजों आव्या बाद 1757 नी अंदर, आम तो 1757 पहला अंग्रेजों ने जो कंपनी ने वेपार करवो होय तो ए वेपार करमुक्त रहेतो, पण व्यक्तिगत वेपार माटे कर आपवो पड़तो हतो। अंग्रेजों व्यक्तिगत वेपार माटे पण कर आपता नहोता। एना कारणे नवाब मुर्शिद खान छे ए थोड़ा गुस्से थया हता। त्यारबाद 1757 नी अंदर सिराज उद्दौला बंगाळनो नवाब छे बने छे अने एने अंग्रेजों प्रत्ये अणगमो हतो, अंग्रेजोने पण एना प्रत्ये अणगमो हतो अने एना कारणे बंने वच्चे चकमक झेर्या करे छे, संघर्ष थया करे छे। सिराज उद्दौला स्पष्ट कहे छे कि अंग्रेजो तमे अमारा शासननी बाबतमां दखल करवानुं बंध करो, कंपनीनुं काम करे तो सारुं रहेशे। અને સિરાજ ઉદ્દૌલાએ
30,000 સૈનિકો સાથે અંગ્રેજોની તમામ કોઠીની કિલ્લેબંધી છે કરી. વળતો હુમલો રોબર્ટ ક્લાઇવે છે એ કર્યો અને એમની કૂટનીતિ હતી એ પ્રમાણે એમણે મિર્ઝાફર નામના એક સેનાપતિને ફોડી અને સિરાજુદ્દૌલાની હત્યા કરી. ત્યારબાદ મિર્ઝાફરને છે બંગાળની ગાદી પર બેસાડીને નવાબ બનાવ્યો. પણ એમને જેવો પપેટ જોઈતો હતો, મોહરું જોઈતું હતું, એ મિર્ઝાફર ન બન્યો અને એટલા માટે મિર્ઝાફરને બદલે એમના જ જમાઈ મીર કાસિમને તેમણે છે એ નવાબ છે એ બનાવીને ગાદી પર બેસાડ્યો. પણ મીર કાસિમ પણ પછી પરેશાન કરવા માંડ્યો. એટલે 1764ની અંદર બક્સરના યુદ્ધની અંદર એ મીર કાસિમ અને અંગ્રેજોનો ટકરાવ છે એ થયો અને મીર કાસિમ છે નાસી ગયો અને પછી બહુ ખરાબ અવસ્થામાં એનું મૃત્યુ થયું. એ તો ઇતિહાસ છે. વળી પાછો મિર્ઝાફરને ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો, પણ બીજા જ વર્ષે એટલે કે 1765માં એ મિર્ઝાફરનું પણ મૃત્યુ છે થયું અને ત્યારબાદ તો રોબર્ટ ક્લાઇવ પોતે જ છે એ ગાદી ઉપર બેસી ગયો. પણ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે 1764ના બક્સરના યુદ્ધથી અંગ્રેજોને છે એ શાહ આલમે એટલે કે મુગલ બાદશાહે બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની સત્તા છે એ આપી અને આ દીવાની સત્તા સોંપી ત્યાંથી જ છે એ અંગ્રેજોનો આમ જોવા જઈએ તો વહીવટમાં છે એ પ્રવેશ છે એ થયો. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો 22મી સપ્ટેમ્બર કેટલીક તારીખો જોઈ. 22મી સપ્ટેમ્બર 1599 બ્રિટિશ સંસદની અંદર એક ખરડો પસાર થયો. આ ખરડામાં એવું નક્કી થયું કે ભાઈ પૂર્વના દેશો અને ભારતમાં વેપાર કરવા માટે અંગ્રેજોને જવું છે તો એમને જવા દેવામાં આવે અને આ ખરડો છે એ પસાર થયો. એમને પૂર્વના દેશમાં જવું હતું એટલે પહેલા શબ્દ પસંદ કરવામાં આવ્યો ઈસ્ટ, પણ એમનું ટાર્ગેટ હતું ભારત. કારણ કે ભારતના મરી મસાલા અને તેજાના એ સમયે એટલા બધા જગવિખ્યાત હતા કે અંગ્રેજોને છે એમાંથી બહુ માલ મલીદો મળે એમ હતું અને એટલા માટે બીજું નામ પસંદ કરવામાં આવ્યું ઇન્ડિયા અને કેટલાક લોકો ભેગા થાય એને ઇંગ્લેન્ડના લોકો કંપની કહેતા અને આમ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની આવું નામ છે એ અસ્તિત્વમાં છે આવ્યું. આ ખરડો પસાર થયા બાદ 31મી ડિસેમ્બર 1600ના રોજ 15 વર્ષનો ચાર્ટર એટલે કે પરવાનો 1600થી લઈને 1615 સુધીનો પરવાનો લઈ અને અંગ્રેજો છે નીકળી પડ્યા અને એ સમયના રાણી એલિઝાબેથે એમને છે એ પરવાનો છે એ આપ્યો. 1600 આમ તો પહેલો અંગ્રેજ છે એ 1608માં છે ભારત પહોંચ્યો હોકિન્સ, કેપ્ટન હોકિન્સ, અને જહાંગીર આગળ છે એ મંજૂરી લેવા માટે ગયો પણ એને વેપાર કરવાની મંજૂરી મળી નહીં. ત્યારબાદ તો આપ જાણો છો કે 1613માં અંગ્રેજોએ સુરતમાં કોઠી છે એ પહેલી છે એ સ્થાપી અને એ પરવાનો મેળવનાર વ્યક્તિ હતો સર ટોમસ રો અને એને પરવાનો જહાંગીરે છે એ આપ્યો. એવું કહેવાય છે, ઇતિહાસમાં તપાસ કરવાનો વિષય, પણ એવું કહેવાય છે કે જહાંગીર માટે બહુ સરસ મજાના પેઇન્ટિંગ્સ છે લાવ્યો હતો અને પેઇન્ટિંગ્સ છે જહાંગીરની નબળાઈ હતી અને એટલા માટે એણે વેપાર કરવાનો પરવાનો આપ્યો. ત્યારે તો જહાંગીર કે સર ટોમસ રો બેમાંથી એકેયને ખબર નહોતી કે હવે પછી તો 1947 સુધી અંગ્રેજો છે ભારત ઉપર શાસન કરવાના છે. હવે સોનેરી સફરના 3 તબક્કાઓ, જેમાં પહેલા 2 તબક્કાઓ સોનેરી નથી પણ ત્રીજો તબક્કો તો આપણા માટે ગોલ્ડન જ ગણાય. પહેલો તબક્કો આપ બધા જાણો છો, કંપની શાસન 1757થી લઈને 1857, લગભગ 100 વર્ષનું આ શાસન છે એ ગણાય. ત્યારબાદ તાજનું શાસન એટલે કે આ બધા જાણો છો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ બાદ સીધા તાજ હેઠળ ભારત આવ્યું અને 1858થી 1947 સુધી એ શાસન રહ્યું. અને ત્રીજો આપણો તબક્કો, આપણું બંધારણ એટલે 1947થી 1950 સુધી આપણે જે મહેનત કરી એ પોર્શન તમારા માટે સૌથી અગત્યનો છે. હવે પહેલાં શરૂઆત કરીએ કે આ સિરાજુદ્દૌલા અને અંગ્રેજો વચ્ચે ચકમક જરી, મિર્ઝાફર અને અંગ્રેજો વચ્ચે ચકમક જરી, મીર કાસિમ અને અંગ્રેજો વચ્ચે ચકમક જરી. અંગ્રેજો છે વેપાર કરવા આવ્યા હતા, એના બદલે છે એ વહીવટ કરવા લાગ્યા. તો એના કારણે પહેલી જ વખત તમારે દાખલા તરીકે ગેસ જોઈએ છે કે ગેસ બંધ કરવો છે, એની માત્રા વધારવી છે, ઘટાડવી છે, તો એના માટે ગેસમાં રેગ્યુલેટર આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુનું રેગ્યુલેટર એટલે હું નિયમન. તો પહેલો ધારો, નિયામક ધારો 1773માં છે આવ્યો, જેને આપણે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ કહીએ છીએ. આ કોનું રેગ્યુલેટિંગ હતું? તો આ કંપનીનું રેગ્યુલેટિંગ હતું. અને કોણ કરવાનું હતું? તો કે બ્રિટિશ સંસદ કરવાની હતી. અને હું જ્યારે બ્રિટિશ સંસદ બોલું એટલે લગભગ તમારે બ્રિટનનો રાજા કે રાણી એવું સમજવાનું. પહેલી વાર કઈ કઈ બાબત બની મિત્રો યાદ રાખી લ્યો. પહેલી વાર 3 બાબત બની, સાંભળજો.
પહેલી વાર 3 અહીંથી તમારે યાદ રાખવાનું શરૂ કરવાનું છે 1773નો નિયામક ધારો અને પહેલી વાર 3 બાબત છે એ બની. આ નિયામક ધારો કેમ આવ્યો? રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ. તો પ્રજામાં અસંતોષ હતો, અંગ્રેજો વહીવટ કરવા લાગ્યા એટલા માટે છે આ ધારો આવ્યો. હવે એમાં 3 બાબત પહેલી વાર આવી. પહેલી વાર બ્રિટિશ સંસદે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને લેખિત બંધારણ મોકલ્યું, એટલે નિયમો છે એ લેખિતમાં પહેલી વાર આપવામાં આવ્યા. આ પહેલી બાબત. બીજી બાબત અહીંયા તમે જુઓ છો કે પહેલી વખત કેન્દ્રીય વહીવટનો પાયો નખાયો અને કેન્દ્રીય વહીવટના પાયા સાથે અંગ્રેજોનો ભારતમાં ખરા અર્થમાં વહીવટ શરૂ થયો. અને ત્રીજું, બ્રિટિશ સંસદીય નિયંત્રણની શરૂઆત થઈ. એટલે બ્રિટિશ સંસદીય કયા કયા નિયંત્રણો નાખ્યા? હમણાં તમે જોશો આખો નિયામક ધારો એ જ નિયંત્રણ છે કે સંસદનું પ્રભુત્વ છે એ કંપની ઉપર થોડુંક છે વધ્યું. તો 3 બાબત જે તમારે નિયામક ધારાની યાદ રાખવાની છે મિત્રો, તમને રહી ગઈ છે. પહેલી બાબત છે કે પહેલી વાર લેખિત બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું, પહેલી વાર કેન્દ્રીય વહીવટ છે એ અસ્તિત્વમાં છે આવ્યો અને પહેલી વાર બ્રિટિશ સંસદનું કંપની પર નિયંત્રણ છે એ આવ્યું. તો શું થયું? તો હવે કેટલી બાબતો તમારે યાદ રાખવાની છે? બાબત નંબર 1, અને એ પણ એવી જ રીતે મેં ગોઠવી છે કે તમે બહુ સરળતાથી યાદ રાખી શકશો. હવે પહેલું શું બન્યું? તો કે જે બંગાળનો ગવર્નર હતો એનો હોદ્દો બદલી અને એને બંગાળનો ગવર્નર જનરલ બનાવવામાં આવ્યો. બંગાળનો ગવર્નર જનરલ બોલે તો એક કરતાં વધુનો ગવર્નર એમ, એટલે જનરલ એટલે બધાનો ગવર્નર. એટલે બધાનો એટલે કોનો? એ પણ હમણાં જોઈ. એ ગવર્નર જનરલ પહેલો કોણ બન્યો? તો બધાને નામ આવડે છે, વોરન હેસ્ટિંગ્સ આવો પહેલો ગવર્નર જનરલ બન્યો. નહીં તો ગવર્નર ઓફ બંગાળ કહેવાતું હતું, એને બદલે હવે નામ આવ્યું ગવર્નર જનરલ ઓફ બંગાળ. તો ખાલી બંગાળનો નહીં, બંગાળ ઉપરાંત પણ 2 પ્રાંતનો એને ગવર્નર બનાવવામાં આવ્યો. સહાયતા માટે હવે એનો હોદ્દો વધ્યો, એટલે કે હવે ગવર્નર નહોતો, હવે ગવર્નર જનરલ હતો અને એટલે સહાયતા માટે કલકત્તા પ્રેસિડેન્સી, આમ તો 3 મુંબઈ, મદ્રાસ ને કલકત્તા 3 પ્રેસિડેન્સી હતી. એમાં કલકત્તા પ્રેસિડેન્સમાં એને 4 સભ્યોની પરિષદ આપવામાં આવી. 4 સભ્યો એની સાથે કામ કરશે. પણ સાથોસાથ ભારતીય સચિવની પરવાનગીથી, સાંભળજો, ભારતીય સચિવની પરવાનગીથી એને બીજા 2 પ્રાંત પણ સોંપી દેવામાં આવ્યા. એટલે કયા કયા? તો કે મદ્રાસ અને મુંબઈ. એટલે મેં આમ નીચે લખ્યા છે, હવે આધીન થઈ ગયા. મદ્રાસ અને મુંબઈ છે એ આવા ગવર્નર જનરલને આધીન થઈ ગયા, પણ એના માટે એને ભારતીય સચિવની પરવાનગી લેવી પડતી હતી. હવે જોઈએ, આમાં નિયંત્રણ તો ક્યાંય ન આવ્યું. ગવર્નર જનરલ તો મોટો બની ગયો અને ઓલા 2 પ્રાંત એને આધીન થયા. આમાં સાહેબ નિયંત્રણ ક્યાં આવ્યું? પણ નિયંત્રણ માટે સ્પેશિયલ કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ નો 4 વર્ષના કાર્યકાળવાળી એક ટુકડી નીમવામાં આવી કે જે કોનું ધ્યાન રાખશે? તો એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું ધ્યાન રાખશે, ગવર્નર જનરલનું ધ્યાન રાખશે. એવી વાત છે એ આમાં આવી. બાબત નંબર 4, વ્યક્તિગત વેપાર અને ભેટ સોગાદ ઉપર સખત પ્રતિબંધ. આ મોટું નિયંત્રણ આવ્યું કે તમે વ્યક્તિગત વેપાર નહીં કરી શકશો, તમારે કંપનીનો જ વેપાર કરવાનો છે અને કોઈ પણ વેપારી આગળ ભેટ સોગાદ નથી લેવાની. અંગ્રેજો આવું ભેટ સોગાદ લઈ અને ક્યારેક છે નબળો માલ પણ છે એ લઈ લેતા હતા. તો આ વસ્તુ છે અમલમાં આવી. આ મોટું નિયંત્રણ હતું. ત્યારબાદ 1774માં, આ બધા જાણો છો એમ, કલકત્તામાં સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના થઈ. એક મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને 3 અન્ય ન્યાયાધીશ. એમાં પહેલા આવા ન્યાયાધીશ હતા સર એલિઝા ઇમ્પે. તેમને શરૂઆતમાં પ્રારંભિક તથા અપીલી અધિકાર છે એ પ્રાપ્ત થયા. આ પ્રારંભિક અને અપીલી અધિકાર શું છે એ આપણે આગળ જતા જોવાના છીએ. સમ્રાટ દ્વારા નિયુક્ત વ્યક્તિ સહિત કંપનીના કર્મચારી સામે કેસની સત્તા મળી. એટલે કે કોઈ પણ સમ્રાટે નિયુક્ત કરેલો વ્યક્તિ હોય કે કંપનીનો કર્મચારી હોય એની સામે કેસ થઈ શકશે એવી બાબત શરૂઆતમાં આનંદ થાય એવી બાબત આપણને લાગી. પણ એ કેવું છે એનું માળખું હતું એ આપણે છે હમણાં છે એ જોઈએ. મારે તમને 2 માળખા તમને સમજાવવા છે. એક તો નિયામક ધારા પહેલાંનું માળખું અને નિયામક ધારા પછીનું માળખું, પણ એ માળખા આપણે છેલ્લે લઈએ. પણ આ ધારો એટલે કે નિયામક ધારોમાં કશું જ નિયંત્રણ નહોતું આમ જોવા જઈએ તો. નંબર 1, બંગાળનો ગવર્નર જનરલ બન્યો એ નિયંત્રણ હતું કે છૂટો દોર હતો? તો છૂટો દોર હતો, કારણ કે વોરન હેસ્ટિંગને એક તો 4 જણા આપવામાં આવ્યા, ભારતીય સચિવની પરવાનગી એને કાયમ માટે મળેલી જ હતી, મદ્રાસ મુંબઈને ઉલટાના એની નીચે મૂકવામાં આવ્યા. તો નિયંત્રણ શું? તો નિયંત્રણ માટે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, જે લગભગ મિલીભગત જેવું હતું અને એનો 4 વર્ષનો કાર્યકાળ હતો. એ 4 વર્ષની અંદર ઇંગ્લેન્ડ કરતાં આ લોકોના સંપર્કમાં વધારે હતા.
વ્યક્તિગત વેપાર અને ભેટ સોગાદ ઉપર પ્રતિબંધ, તો પણ વ્યક્તિગત વેપાર ને ભેટ સોગાદ તો ચાલુ જ રહેલા. 1774માં સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના થઈ, સર એલિજા ઇમ્પે બેઠા અને સમ્રાટ દ્વારા નિયુક્ત કોઈ પણ વ્યક્તિ કે કર્મચારી સામે કેસની સત્તા, પણ પછી પાછો એમાં કેવો સુધારો આવ્યો એ પણ આપણે જોઈ. આ કાયદો બરાબર ન લાગતા સંશોધિત અધિનિયમ એટલે એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, જેને એક્ટ ઓફ સેટલમેન્ટ પણ કહેવાય છે, એ પાછળ જ આવ્યો 1781ની અંદર. એમાં શું કહ્યું તો કે કાયદો બનાવતી વખતે અને અમલ કરતી વખતે ભારતના સામાજિક અને ધાર્મિક રીત રિવાજોનું સન્માન કરો. તો ત્યારે ભારતના કેટલાક સામાજિક અને ધાર્મિક રીત રિવાજો તો આપણને ઉલટાના પછાત બનાવે એ પ્રકારના હતા, એટલે એને ભારતને પછાત રહેવા દો એ પ્રકારનું આ કાવતરું હતું. મોટાભાગે કંપનીના અધિકારીઓ કંપનીના અધિકારી તરીકે કામ કરે, એને તો સુપ્રીમ કોર્ટને પણ એ જવાબદાર નહોતા. તો કંપનીના અધિકારી તો મોટાભાગે કંપનીના અધિકારી તરીકે જ કામ કરવાના. હા, એ વ્યક્તિગત વેપાર કરતા પકડાય તો સજાને પાત્ર થતા, બાકી કંપનીના અધિકારી તરીકે કામ કરે તો જુઓ અહીંયા લખ્યું છે કોઈ કોર્ટને જવાબદાર નહોતા. આમ કોને કોનો સમાવેશ આમાં કરવામાં આવ્યો તો કર અધિકારી, કાનૂની અધિકારી, ગવર્નર ને ગવર્નરની સમગ્ર પરિષદ, એને આમાં કંપની અધિકારી તરીકે ગણવામાં આવ્યા. અને ત્યારબાદ બંગાળને વધુ શાસન મળ્યું ને વધુ સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થતાં બિહાર અને ઓરિસ્સા માટે પણ કાયદો બનાવવાની સત્તા છે એ બંગાળને આપી દેવામાં આવી. મિત્રો, હું વાત કરતો હતો ત્યારે મેં તમને કહ્યું કે એનું ચોક્કસ માળખું હતું. પહેલાં આપણે માળખું જોઈએ 1773 પહેલાંનું માળખું. એ કેવી રીતે હતું તો કે આ માળખું બ્રિટિશ સંસદ એટલે કોણ તો કે હાઉસ ઓફ કોમન્સ એટલે આપણી લોકસભા, હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સ એટલે આપણી રાજ્યસભા, અને સમ્રાટ રાણી એને આપણે રાષ્ટ્રપતિ સાથે સરખાવી શકીએ. હવે સમ્રાટની નીચે કોણ હતું તો કે સમ્રાટની નીચે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની નીચે 3 પ્રેસિડેન્સી, આમ જોઈએ તો એક પ્રકારની વેપારી એજન્સી, એ મુંબઈ, મદ્રાસ ને બંગાળ. આ શરૂઆતનું માળખું હતું. પણ રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ આવ્યા પછી એ માળખામાં કેવો ફેરફાર થયો એ તમે જુઓ. અહીંયા સમ્રાટ વત્તા સંસદ બેને ભેગું ગણ્યું, એટલે કે સમ્રાટ છે એનું સ્થાન ઉપર આવ્યું, સમ્રાટ અને સંસદ બંને પેરેલલ ગણ્યા, અને એની નીચે આમ જોવા તો જોઈએ તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, એ 4 વર્ષનો કાર્યકાળ ધરાવતી એવી ટુકડી હતી કે જેણે ગવર્નર જનરલને પરિષદનું ધ્યાન રાખવાનું હતું. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો જ એક ભાગ કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ હતું. એટલે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સની નીચે કોણ તો કે ગવર્નર જનરલ વત્તા પરિષદ. એ ગવર્નર જનરલ પેલો કોણ હતો તો તમે બધા જાણો છો, હેસ્ટિંગ્સ. એ ઉપરાંત એમની ટુકડીમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ જ્હોન પણ ક્યારેક ક્યારેક બેસતા. પણ 4 સભ્યો કોણ તો કે ક્લેવરિંગ, જ્યોર્જ મોન્સન, રિચાર્ડ બર્વેલ અને ફિલિપ ફ્રાન્સિસ, આ 4 સભ્યો પહેલાં છે હતા, જેને મુંબઈ, મદ્રાસ ને કલકત્તા આ ત્રણેય પ્રેસિડેન્સી છે એને આધીન કરી દેવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી મિત્રો જે નવો ધારો આવ્યો એનું નામ હતું પીટનો ધારો. હવે પીટનો ધારો છે એ 1784માં આવ્યો. તો પહેલો પ્રશ્ન તો એ કરીએ કે કેમ આવ્યો આવો ધારો? પીટનો ધારો આવ્યો જ શું કામ? તો વોરન હેસ્ટિંગ્સ બહુ સામ્રાજ્યવાદી હતો, એને બહુ ઝડપથી ભારતને પોતાના આધિપત્યમાં લઈ લેવું હતું, અને એટલે એ બાબત સામે અને પ્લસ એ પોતે વ્યક્તિગત વેપાર પણ ખૂબ કરતો હતો. આના કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને બ્રિટિશ સંસદ બંને વચ્ચે થોડો ગજગ્રાહ ઊભો થયો, બંને વચ્ચે થોડો સંઘર્ષ ઊભો થયો, અને આ સંઘર્ષને નિવારવા માટે ત્યાંના વડાપ્રધાન પીટ ધ યંગરે એક ચોક્કસ કાયદો બનાવ્યો, અને એટલે એનું નામ પડ્યું પીટનો ધારો. હવે આવું નામ કેમ તો હવે તો તમને ખબર પડી ગઈ કે પીટ ધ યંગર નામના વડાપ્રધાને બનાવ્યું એટલે પીટનો ધારો આપણે છે એ કહીએ છીએ. હવે આમાં નવું શું આવ્યું તો આપ બધા જાણો છો કે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ તો હતા જ, એ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું ધ્યાન રાખતા, ખાસ કરીને ગવર્નર જનરલનું ધ્યાન રાખતા. એના બદલે હવે એવું બન્યું કે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સને માત્ર ને માત્ર વેપાર ઉપર ધ્યાન આપવાની સત્તા છે એ અપાણી, અને એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે વેપારનું ધ્યાન રાખો. તો હવે વહીવટ કોણ કરશે અથવા રાજકીય શાસન કોણ કરશે? તો એના માટે એક નવી પેનલ ઊભી કરવામાં આવી, જેનું નામ આપ્યું બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ. 6 સભ્યોની બનેલી આ સમિતિ એ માત્ર ને માત્ર રાજકીય બાબતો અને વહીવટ પર ધ્યાન આપશે. આમ સત્તાનું સ્પષ્ટ વિભાજન કરવામાં આવ્યું. વેપાર માટે અને વહીવટ માટે 2 અલગ અલગ પેનલ અસ્તિત્વમાં આવી. કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર માત્ર વેપાર કરશે, જ્યારે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ માત્ર રાજકીય વહીવટ કરશે. પણ એમાંય થોડી ઘણી વિસંગતતાઓ તો હતી જ.
કયા પ્રકારની એ આપણે હમણાં જોઈએ. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે નાગરિક, સૈન્ય અને મહેસૂલી અધિકાર, નાગરિકને કેવી રીતે વર્તવાનું એના સંપૂર્ણ અધિકાર, કર ઉઘરાવવા, મહેસૂલ અધિકાર અને સૈન્ય ઉપરનો સમગ્ર અધિકાર એ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને આપવામાં આવ્યો. બરાબર યાદ રાખજો મિત્રો, બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને તમામ અધિકારો વહીવટને આપવામાં આવ્યા. મુંબઈ અને મદ્રાસને સંપૂર્ણપણે હવે આધીન કરી દેવામાં આવ્યું. એટલે કે હવે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ અને કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર જેવી પેનલ હતી તો અલગ ગવર્નરની સીધી રીતે આમ જોઈએ તો જરૂર જ નહોતી, અને એટલે મુંબઈ અને મદ્રાસને બિલકુલ એટલે બિલકુલ આધીન કરી દેવામાં આવ્યું. ત્યાંના ગવર્નરને પરિષદ આપીને 3 સભ્યો આપ્યા. હવે વિચિત્ર વાત તો એ હતી કે એક બાજુ સત્તા સંપૂર્ણ લઈ લેવામાં આવી અને ગવર્નરની પરિષદનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો. તો પછી ગવર્નરને જ કંઈ કામ ખાસ કરવાનું નહોતું રહેતું, તો પરિષદ શું કામ આપવામાં આવી એ પણ એક પ્રશ્ન રહે. તો એ સત્તાનું વિભાજન કરવા માટે અને પ્લસ દેખરેખ રાખવા માટે, આ બંને હેતુથી ત્યાંના બંને ગવર્નરને પરિષદ એટલે કે 3 સભ્યોની ટુકડી આપવામાં આવી. તો બીજી બાજુ ગવર્નર જનરલની પરિષદમાં 4 ને બદલે 3 સભ્યો કરી નાખવામાં આવ્યા, કારણ કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ હતી, કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર હતા. તો હવે મુખ્ય ગવર્નર જનરલ હતો એને 4 સભ્યોની ટુકડીની કાંઈ જરૂરિયાત નહોતી, અને 3માં એક સ્થાન તો પાછું મુખ્ય સેનાપતિને આપી દેવામાં આવ્યું હતું. હવે જુઓ વિસંગતતા કે કોઈ પણ રાજ્ય સાથે યુદ્ધ કે સંધિ કરવું હોય તો કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મંજૂરી લેવી પડતી હતી. અહીં આપણે ભણ્યા કે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટરને તો માત્ર ને માત્ર છે એ વેપારનું ધ્યાન રાખવાનું હતું, વહીવટનું કામ તો બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને કરવાનું હતું. તો પછી કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મંજૂરી શું કામ લેવી પડે? એટલા માટે કે જે ગવર્નર જનરલ હતો પહેલા એ કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટરને ઓળખતો હતો અને બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ પછીથી આવી, કે એટલા માટે કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને એનું કામ બરાબર કરવા દેવામાં આવતું નહોતું, કે એટલા માટે કે અંગ્રેજો છે વિકેન્દ્રીકરણમાં પણ કેન્દ્રીકરણમાં માનતા હતા. ખેર કોઈ પણ કારણ હશે, પણ આવી વિચિત્ર વાત આવી કે જેને વેપારમાં ધ્યાન આપવાનું છે એની સંધિ માટે શું કામ મંજૂરી લેવાની, પણ એની મંજૂરી લેવી પડતી હતી, અને કદાચ ગવર્નર જનરલને એવું જ અનુકૂળ છે એ આવતું હતું. ત્યારબાદ હવે પછીની ખાસ બાબત લઈએ તો ભારતમાં કોઈ અધિકારી કામ કરે છે, સરકારી અધિકારી, એના ઉપર કેસ ચાલતો હોય અને કદાચ ઇંગ્લેન્ડ જતો રહે તો ઇંગ્લેન્ડમાં પણ એક કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી કે જેના પર જે ભારતીય અધિકારી મતલબ કે જે અંગ્રેજ હતો અને ભારતમાં અધિકારી તરીકે કામ કરતો હતો એના પર બાકીનો કેસ ત્યાં પણ ચલાવવામાં આવે, જેથી કરીને ભારતીયોના મનમાં સંતોષ થાય. આવા કેસ કેટલા ચાલ્યા અને કેટલાને સજા મળી એ જો મને તમે હોમવર્કમાં આંકડો આપશો તો મને બહુ આનંદ થશે, પણ એ કદાચ આંકડો ગૂગલમાં પણ તમને મળવો મુશ્કેલ છે. પણ મારી પાસે પાક્કો એક આંકડો છે કે કેટલા લોકોને, આવા લોકોને સજા થઈ એ મારે જાણવું છે. ત્યારબાદ હવે અહીંયા આગળ જોઈએ કે પહેલી વખત અંગ્રેજોએ બ્રિટિશ અધિકૃત ભારતીય પ્રદેશ એટલે કે જે પ્રદેશ એમને હાંસલ કરી લીધો હતો એને સ્પેશિયલ નામ આપ્યું, બ્રિટિશ અધિકૃત ભારતીય પ્રદેશ. આમ જોવા જઈએ તો અંગ્રેજોએ પહેલી વાર એવું સ્વીકાર્યું કે આ પ્રદેશ મૂળ ભારતનો છે પણ અત્યારે એના ઉપર અધિકાર અમારો છે. તો આમ આ બધી બાબતો છે એ આ કાયદામાં આવી, પીટ ધ યંગર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો પીટનો ધારો. વળી પાછા ફટાફટ જોઈએ મિત્રો, પીટના ધારાનું માળખું પણ આપણે સમજી લઈએ. એટલે કે પીટ્સ ઇન્ડિયા એક્ટ વખતે આખું ભારતનું માળખું કેવું હતું? તો મેં તમને અગાઉ કહ્યું એમ સમ્રાટ વત્તા સંસદ, હવે લોકો સમાંતર પેરેલલ ગણતા હતા. સમ્રાટ અને સંસદની નીચે એમણે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ એવું 6 સભ્યોની ટુકડી વાળું છે એ પેનલની નિમણૂક કરી. તમે બધા જાણો છો કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ એ વહીવટનું કામ કરતા હતા. એની નીચે સમગ્ર ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે હતી. આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાંથી કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બનાવવામાં આવતા હતા કે જે વેપારનું કામ છે એ કરતા હતા. ત્યારબાદ કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સની નીચે ગવર્નર જનરલ એની પરિષદ હતી. હવે તમે જાણો છો કે ગવર્નર જનરલને પરિષદમાં 4માંથી 3 એટલા માટે કર્યા કે એની ઉપર ઓલરેડી કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ તો હતા જ, એટલે 4માંથી 3 કર્યા અને એમાં એક તો પાછા કમાન્ડર ઇન ચીફ એ આવી જતા હતા. વળી પાછો તમને ખબર છે કે 1833માં જે ચાર્ટર એક્ટ હતો એનાથી એક કાયદા સભ્યને ઉમેરો કર્યો અને આવો પહેલો કાયદા સભ્ય છે આપ જાણો છો એમ મેકોલે છે હતા. આમ ગવર્નર જનરલની નીચે વળી પાછા
મુંબઈ ગવર્નર ના જનરલ અને એને પરિષદના 3 સભ્યો અને મદ્રાસ ગવર્નર જનરલ ને એની પરિષદના 3 સભ્યો, આ રીતનું આખું માળખું છે એ હતું. જ્યારે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને છે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ઉપરી બનાવ્યા તો પણ કેટલીક બાબત કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટર્સને પૂછીને કરવી પડતી હતી. આ માળખામાં થોડી વિસંગતતા હતી, પણ છતાં પણ આ માળખું આખું પ્રારૂપ છે એ સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણ અને વિભાજન માટે બહુ જ મહત્વનું છે એ હતું કે ભાઈ અહીંયા જ્યારે 6 જણા છે ઉમેરવામાં આવ્યા ત્યારે અહીંયા 1 જણ ઘટાડવામાં આવ્યો અને એ બધાનું મહત્વ ઘટતા વળી પાછા છે કાયદા સભ્ય છે એ ઉમેરાયા. તો મિત્રો આ હતું પિટ્સ ઇન્ડિયા એક્ટ માળખું. તો તમે જુઓ કે આવું નામ કેમ પડ્યું, તો એ એના વડાપ્રધાનના કારણે પડ્યું અને વોરન હેસ્ટિંગ્સ અને બ્રિટિશ સંસદને જે ઘર્ષણ થયું એમાંથી આ કાયદો ઉત્પન્ન થયો. નિયંત્રણ આવ્યું એટલે કે કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટરને વેપાર સોંપી દીધો, બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલને છે વહીવટ સોંપી દીધો. વહીવટ સોંપી દીધા બાદ તે સંધિ માટે પછી કોર્ટ ઓફ ડિરેક્ટરની મંજૂરી લેવાની. મુંબઈ અને મદ્રાસને સંપૂર્ણ આધીન કર્યું. ગવર્નર પરિષદને 3 સભ્યો પાછા આપ્યા આધીન કર્યા બાદ. ગવર્નર જનરલને પરિષદમાં છે એક વ્યક્તિનો ઘટાડો કર્યો. તો આમ આ પ્રકારની વિચિત્ર બાબત છે એ આ કાયદામાં આવી. આ કાયદો પણ સુધારવાની તાત્કાલિક જરૂર જણાતા 1786 નો સંશોધિત અધિનિયમ, જેને તમે એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ કહો છો, એ તરત જ આવ્યો, એટલે કે 2 વર્ષમાં જ આવ્યો. એમાં શું કર્યું, તો એમાં ગવર્નર જનરલને મુખ્ય સેનાપતિની પણ શક્તિ આપી દીધી. વળી પાછું સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવાને બદલે અંગ્રેજોએ કેન્દ્રીકરણ કર્યું. એ ઉપરાંત ભયંકરમાં ભયંકર બાબત તો એ કે વિશેષ પરિસ્થિતિમાં સમગ્ર પરિષદ કે એમ ગવર્નર જનરલ કરવા માટે બંધાયેલો નહોતો. એટલે કે સમગ્ર પરિષદ એક નિર્ણય લે અને ગવર્નર જનરલ જો બીજો નિર્ણય લે તો પરિષદના નિર્ણયને રદ કરવાની સત્તા પણ ગવર્નર જનરલને આપવામાં આવી. એનો મતલબ એમ થયો કે ગવર્નર જનરલ હવે સત્તા સર્વોપરી બન્યો. એ કે એમ જ થાય. એને મુખ્ય સેનાપતિની શક્તિ આપી દીધી. એને સમગ્ર પરિષદ સામે વીટો પાવર વાપરી અને પરિષદ છે એના સમગ્ર નિર્ણયને રદ કરવાની સત્તા છે આપવામાં આવી. તો આ બહુ ભયંકર બાબત છે. આ સુધારો હતો કે બગાડો એ નિર્ણય તો આપણે લેવાનો, પણ 1786 નો આ સંશોધિત અધિનિયમ એમાં 2 બાબત છે આવી. ત્યારબાદ ચાર્ટર એક્ટ આવ્યા, પરવાનો. આમ તો અંગ્રેજોએ 1600માં પરવાનો લીધો તો 15 વર્ષનો, એટલે 1615માં એમનો પરવાનો છે એ ખતમ થાય. એને બદલે બીજી વખત પરવાનો લેવાની વાત છેક આવી 1793માં. એટલે 1600 થી ગણીએ કે 1615 સુધી, એટલે 1600 થી 1700 અને 1700 થી 1793, આમ 193 વર્ષ પછી, અને એમાં જો 15 વર્ષ બાદ કરો તો એ રીતે અંગ્રેજોએ લગભગ 170 થી 80 વર્ષ પછી પરવાનો છે લીધો. ખેર, પરવાનો 20 વર્ષ વધાર્યો. 1793માં આ પરવાનો છે એ 20 વર્ષ છે વધ્યો. બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલનો પગાર, બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ છે ભારતમાં કામ કરતા હતા, એટલે હવે અંગ્રેજો એને પગાર ન આપે, ભારતીય મુદ્રા કોષમાંથી પગાર આપવાનો એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. એક તો કોઈ તમારા ઘરમાં આવી જાય અને તમને એમ કહે કે હું તમારું ધ્યાન રાખું છું, તમે એમ કહો મારે એવી કોઈ જરૂરિયાત નથી, પણ પેલો વ્યક્તિ એમ કે નહીં મારે તારું ધ્યાન રાખવું છે, ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં, પણ પછી એમ કે હવે હું તારું ધ્યાન રાખું છું, એનું તું મને દર મહિને પગાર આપ. આ એના જેવી વાત થઈ. પણ આમ હસવું લાગે, પણ મિત્રો આ સિસ્ટમ હજી પણ શરૂ છે. એટલે કે ગુજરાતની હાઈકોર્ટ છે એમાં જે વ્યક્તિ જજ તરીકે કામ કરતા હોય એને પગાર કોણ આપે છે? તો એને પગાર તો ગુજરાત સરકાર જ આપે છે. એના પેન્શન અને ભથ્થા એ પછી એને કેન્દ્ર સરકાર આપે છે. મતલબ હજી આ સિસ્ટમ કોઈને કોઈ રીતે તો અમલમાં છે જ. એટલે કે જે લોકો ભારત માટે કામ કરે છે એને ભારતીય મુદ્રાકોષમાંથી પગાર આપો, એટલે કે બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલનો પગાર ભારતીય મુદ્રાકોષમાંથી. બીજું, ગવર્નર જનરલ બનવું હોય કે ગવર્નર જનરલની પરિષદમાં એક સભ્ય બનવું હોય તો એક શરત મૂકવામાં આવી કે ભારતમાં 12 વર્ષથી રહેતા હોય એ જ વ્યક્તિ ગવર્નર જનરલ અથવા ગવર્નર જનરલની પરિષદનો સભ્ય બની શકશે. આમ આનંદ થાય કે ભારતીય ભૂમિ અને ભારતીય લોકોને ઓળખતો વ્યક્તિ હોય, પણ આમ જોતા એવું પણ થાય કે વધુ ઓળખતો હોય એ વધુ શોષણ કરી શકે. તો એ રીતે 12 વર્ષનો અનુભવ એ પણ રાખવામાં આવ્યો. તમે જો 20-20 વર્ષના પરવાના હતા, એટલે 20-20 વર્ષના ગાળે ચાર્ટર એક્ટ આવ્યા. 1793, 1813, 1833 અને હવે પછી આવશે 1853. અચ્છા, ચાર્ટર એક્ટ ઈસવીસન 1813માં શું બન્યું એ જોઈએ.
તો હવે કંપની છે મોટા ભાગે તમે બધા ઉપર જોયું જ કે કંપની રાજકીયમાંથી હવે વહીવટી કંપની બની ગઈ હતી. એને વેપારમાં હવે રસ હતો નહીં. અમસ્તા ભારતના વેપાર ઉદ્યોગો ભાંગી પડ્યા હતા અને હવે લગભગ એમાં કંઈ લેવાનું હતું પણ નહીં. એટલા માટે ચા અને ચીન સિવાય, ચાનો વેપાર ભારત અને ચીનના વેપાર સિવાય, એટલે ચીનની સસ્તી વસ્તુઓ સિવાય બાકીના બધા જ એકાધિકાર છે એ સમાપ્ત કરી દીધા. કોઈ પણ વ્યક્તિને કીધું કે આવીને તમે વેપાર કરો, અમને કર આપી દો, કારણ કે હવે ઉદ્યોગમાં તો કંઈ રહ્યું નહોતું. ઈસાઈ મિશનરીને ધર્મ પ્રચારની છૂટ આપવામાં આવી, કારણ કે હવે ખબર હતી કે ભારતના લોકો ધીરે ધીરે આગળ આવી રહ્યા છે. એની સંસ્કૃતિ જ જો ખતમ કરી નાખવામાં આવે અને એને ઈસાઈ ધર્મ તરફ વાળવામાં આવે તો આ લોકોનું મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ વધે અને ભારતીય લોકોને આસાનીથી પોતાના ગુલામ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકાય. એટલે ઈસાઈ મિશનરીને ધર્મ પ્રચારની છૂટ, ધર્મ પ્રચારના બાને ધર્માંતરણ પણ થયું, એ આપ બધા જાણીએ છીએ. આપણે વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નોમાં નહીં પડીએ. ભારતીયોના શિક્ષણ પાછળ ₹1 લાખની ફાળવણી. આનંદ થાય એવા સમાચાર. આપણા શિક્ષણ પાછળ એમને ₹1 લાખ ફાળવ્યા. એટલા માટે કે એમને ત્યાંથી કોઈ કારકુન બોલાવવા પોસાય નહીં અને ભારતમાંથી સસ્તા કારકુન મળી રહે, એટલા માટે ₹1 લાખની ફાળવણી કરવામાં આવી. પણ જોકે એના દૂરગામી પરિણામો ખૂબ સારા એવા અને શિક્ષણ મેળવેલા ભારતીયો શિક્ષિત અંગ્રેજો સામે લડવામાં પછીથી સફળ રહ્યા. હવે જોઈએ ચાર્ટર્ડ એક્ટ ઈસવીસન 1833. તો વેપારી સંસ્થા મટી હવે અંગ્રેજો સંપૂર્ણ વહીવટી સંસ્થા તરફ છે એ પ્રયાણ છે એ કર્યું. વહીવટ નિદર્શન માટે ગવર્નર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન કાઉન્સિલ, આખી એક કાઉન્સિલની રચના કરવામાં છે એ આવી. હવે પછી ભારત સરકાર અને ભારતીય પરિષદ, ભારત સરકારની ભારતીય પરિષદ, ભારતના નાગરિક વિહોણી ભારતીય સરકાર અને ભારતીય પરિષદ અમલમાં આવી. હવે પ્રેસિડેન્સીઝને સંપૂર્ણપણે બંગાળને આધીન કરી દેવામાં આવી, કારણ કે હવે પ્રેસિડેન્સને અલગ કંઈ જરૂર જ નહોતી. કેન્દ્રીકરણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં કરવામાં આવ્યું. હવે બંગાળનો જે ગવર્નર જનરલ હતો એ આખા દેશનો ગવર્નર જનરલ બન્યો, કારણ કે હવે લગભગ આખો દેશ છે એ અંગ્રેજના કબજામાં આવી ગયો. લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિક નામ યાદ રાખીશું. આ પહેલો સમગ્ર ભારતનો ગવર્નર જનરલ છે એ બન્યો. અંગ્રેજી શિક્ષણની શરૂઆત ભારતમાં છે એ કરવામાં આવી, જેથી કરીને અંગ્રેજોનું વહીવટી કામ સરળ છે એ બને. એ ઉપરાંત ભારતના અંદર પહેલું લો કમિશન છે એ નિમાણું અને એના અધ્યક્ષ હતા લોર્ડ મેકોલે, જે આપ બધા જાણો છો. અને એણે પોતે છે 1837 નો ખરડો છે એ આ સમયમાં છે એ તૈયાર કર્યો. જે પણ પોલીસ બનવા માટે કે PSI બનવા માટે આપ એનો અભ્યાસ છે એ કરો છો. ત્યારબાદ હવે ચા અને ચીન, એટલે કે ચાનો એકાધિકાર પણ સમાપ્ત કરી દીધો અને ચીન સાથે વેપાર કરવાનો અધિકાર પણ સમાપ્ત કરી દીધો. અને એને વધુ બ્રોડ બનાવવા માટે અંગ્રેજોને ભારત આવવું હોય તો આવવાની, વસવાની અને જમીન ખરીદવાની કોઈ પણ જાતના પરવાના વગર આ છૂટ આપવામાં આવી, જેથી કરીને એ લોકો આવે અને પોતાનો વેપાર છે અહીંયા કરી શકે. આ ઉપરાંત દાસ પ્રથા સમાપ્ત કરવામાં આવી. દાસ પ્રથા કેમ સમાપ્ત કરવામાં આવી? તો દાસને છે એ અંગ્રેજો ખાવાનું આપતા અને એની પાસેથી કામ કરાવતા. સામા પક્ષે ભારતના તમામ ખેતરો છે એ સૂના પડ્યા હતા અને એ કોઈ ખેતી કરતું નહોતું, ધંધા ઉદ્યોગ ભાંગી પડ્યા હતા. આવા સમયમાં દાસ પ્રથા સમાપ્ત કરી અને એ લોકોને વળી પાછા પોતાના ધંધા ઉદ્યોગ તરફ મોકલવાની વાત હતી અને પછી એની આગળથી કર ઉઘરાવી શકાય આ વાત પણ છે હતી. પણ ખેર, દાસ પ્રથા છે એ સમાપ્ત કરવામાં આવી, એ ખૂબ સારી બાબત હતી. પરિષદનો વિસ્તાર કર્યો, વળી પાછા જે 3 જણા હતા પરિષદમાં એના 4 જણા કર્યા અને એમાં એક કાયદા નિષ્ણાંતનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો અને આવા પહેલા કાયદા નિષ્ણાંત છે એ લોર્ડ મેકોલે છે બન્યા. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધીના બધા છે એ અધિનિયમો જે અંગ્રેજો બનાવતા હતા એ બધા રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ છે હતા. હવે પછીના છે એ બધા એક્ટ, કાયદાઓ એ છે એ નવા અસ્તિત્વમાં આવ્યા. હવે પછી આપણે જોઈએ 1853માં આવેલો મિત્રો. આ છેલ્લા ચાર્ટર એક્ટ સાથે આપણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું ભારતના બંધારણમાં પ્રદાન એ સમાપ્ત કરીએ. છેલ્લો ચાર્ટર એક્ટ એટલે કે ઈસવીસન 1853માં આવ્યો અને એનાથી જ તે ભાવિ કેન્દ્રીય વિધાનમંડળનો કે શાહી વિધાનમંડળનો બંનેનો પાયો છે એ આ એક્ટથી નખાયો. ઘણીવાર પૂછાય છે કે ભારતની સૌપ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાનમંડળ કે સંસદ કઈ? તો આમ જોવા જઈએ તો ચાર્ટર એક્ટ 1853 હેઠળની ગવર્નર જનરલની પરિષદ એ ભારતની
પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદ એટલે કે સંસદ છે એ ગણાય. તો આમ પહેલી વખત 1853ના આ ચાર્ટર એક્ટ, અંતિમ ચાર્ટર એક્ટથી ભારતની પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદનો પાયો નખાયો એમ કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી. વળી આ જે કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદ જેને આપણે કહીએ છીએ બ્રિટિશ સંસદ અનુસાર અને એ મુજબ એની પ્રણાલિકા મુજબ જ કામ કરતી હતી ને એટલે જ આપણે હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સ, હાઉસ ઓફ કોમન્સ એ બંને અસ્તિત્વમાં આવ્યા એ આપ બધા જાણો છો. આ અંતિમ ચાર્ટર એટલે વહીવટી તંત્રમાં ખૂબ મહત્ત્વના ફેરફાર થયા, કારણ કે હવે કંપનીને ભારતીયોને હેન્ડલ કરવામાં થોડી મુશ્કેલી પણ પડતી હતી. હવે કંપની વેપાર કરતા વહીવટમાં વધુ ધ્યાન આપતી હતી અને એટલા માટે જ પરિષદમાં ધીરે ધીરે સભ્યોનો વધુને વધુ ઉમેરો થઈ રહ્યો હતો. પરિષદમાં વધુ 6 સભ્યોનો ઉમેરો છે એ કરવામાં આવ્યો. એમાંથી 4 સભ્યોની ચૂંટણી એ બંગાળ, મદ્રાસ, બોમ્બે અને આગ્રાની જે પ્રાંતીય સરકારો હતી એના દ્વારા આ 4 સભ્યો ચૂંટાતા હતા. એમાં એક ગવર્નર જનરલ વત્તા 6 સભ્યો એટલે પરિષદમાં કુલ 7 સભ્યો છે એ રહેતા હતા. અગાઉના સભ્યોની વાત આપણે કરીએ તો એ પણ એમાં સામેલ હતા અને એટલે હવે વિધાન પરિષદના કુલ સભ્યોની સંખ્યા વધી અને 12ની થઈ ગઈ હતી. આમ હવે વિધાન પરિષદ એકાકી કે એકીકૃત ન રહેતા એમાં સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ પણ થયું હતું અને એ ધીરે ધીરે સંસ્થાગત સ્વરૂપ ધારણ કરવા મળી હતી. તો આમ જોઈએ તો હવે ભારત માટે તો એ નાની સૂની સંસદ જ કહેવાય અને 12 જણા છે એ આ પરિષદમાં હવે કામ કરતા હતા. હવે બંગાળમાં ધીરે ધીરે ગવર્નર જનરલ તો નહોતો, ગવર્નર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા હતો અને એની જવાબદારી વધતા એને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર જનરલની જો નિમણૂક કરવી હોય તો સરકાર દ્વારા કે પરિષદ દ્વારા એને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર જનરલ, ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઉપાધ્યક્ષની એને નિમણૂક કરવાની છૂટ આપવામાં આવી, જેથી કરીને એનો કાર્યબોજ હળવો થાય અને સત્તાનું વિભાજન અને વિકેન્દ્રીકરણ છે એ થાય. એ ઉપરાંત ભારત માટે જે ખૂબ સારા સમાચાર એ હતા કે ભારતીયો માટે સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા છે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા નોકરીમાં યુવાનોની ભરતી કરવાની શરૂઆત એ 1853ના ચાર્ટર એક્ટથી થઈ. એ ઉપરાંત બીજું એ પણ બાબત હતી કે ભારતીયો માટે આ પરીક્ષા ખુલ્લી મૂકવામાં આવી અને સિવિલ સર્વિસ જેવા હોદ્દા માટે ભારતીયોને પસંદ કરવાની શરૂઆત છે અહીંથી થઈ. આ સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા અને ભારતીય યુવાનોને આમાં તક આપવા માટે મેકોલેની એક સમિતિ 1854માં બેઠી અને એનું સમગ્ર પ્રારૂપ એમણે છે એ તૈયાર છે એ કરેલું. અને 2 જોગવાઈ જે ભારતને ન ગમે એવી જોગવાઈ એ હતી કે ભારતીય પ્રદેશોને ક્યાં સુધી તાબામાં રાખવામાં આવશે એવા પ્રશ્નના જવાબમાં એ લોકોએ તુચ્છકારાથી કહી દીધું કે જ્યાં સુધી આ બ્રિટિશ સંસદ ઈચ્છે ત્યાં સુધી છે એ ભારતીય પ્રદેશોને તાબામાં રાખવામાં આવશે. બ્રિટિશ સંસદ ને આ સંસદ બંને ઈચ્છે ત્યાં સુધી છે એ ભારતીય પ્રદેશોને પોતાના તાબામાં રાખશે અને એ સંસદ તો એવી ઈચ્છવાની જ, કારણ કે જ્યાંથી માલ મલાઈ મળતા હતા એને કોણ છે એ તાબામાંથી મુક્ત કરે. વળી કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની સંખ્યા હવે 24માંથી ધીરે ધીરે 18 કરવામાં આવી અને આમ જોઈએ તો હવે કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની બહુ જરૂર નહોતી, કારણ કે ગવર્નર જનરલની પરિષદ જ 12 સુધી પહોંચી ગઈ હતી. એટલે હવે કોર્ટ ઓફ ડાયરેક્ટર્સને બહુ ઝાઝું કામ રહેવાનું નહોતું અને ધીરે ધીરે કંપનીના આવા ત્રાસને, આવા જવાબના કારણે કે જે ઈચ્છે ત્યાં સુધી એ સંસદ જ્યાં સુધી ઈચ્છે ત્યાં સુધી અંગ્રેજો રહેશે, આ જવાબના કારણે અને કેટલાક તત્કાલીન કારણો અને કેટલાક છે એ જૂના કારણોને લીધે આ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સામે ભારતના લોકો છે એ લડવાના હતા અને એમાંથી શરૂ થવાનો હતો પહેલો આપણો આઝાદીનો સંગ્રામ. અને એને કેટલાક લોકો વિપ્લવ એવું નામ આપવાના છે, પણ આપણે એને કહીશું 1857નો પહેલો આપણો આઝાદી માટેનો સંગ્રામ, જે હવે પછીના આપણા વિડીયોનો વિષય રહેશે. ખૂબ ખૂબ આભાર.